सो जुगो जुग अटल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी चवर तखत छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाईमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी अंदर गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जी वड्डे भागा वाले हो जो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के दर्शन दीदार कर रहे हो। इस स्थान तो महाराज जी के घर जो हर रोज़ लड़ीवार कथा चल रही है, सो आप रल के विचार करांगे। पर विचार की आरंभता तो पहला संगत गुरु रूप है, संगत असीस बख्शिश करे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करन। आओ आप रल के शब्दी विचार दे नाल जुड़दे आ, रसना करिए पवित्र। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी सब तो पहला मंगला करते हैं, भाव उस अकाल पुरख नूं। गुरबाणी जिथों भी नवी बाणी की आरंभता होंदी है, जपजी साहिब तो बाद कोई भी बाणी की आरंभता होंदी किसी राग की, पहले महाराज मंगला करते हैं, परमात्मा नूं नमस्कार करते हैं, फिर उस कारज नूं आरंभ करते हैं। एक ओंकार कि वो परमात्मा जिन्हें सृष्टि नूं साजिया आ, वो प्रभुपति एक है। सतगुर प्रसाद ते अजिहे परमात्मा की प्राप्ति दर्शन गुरु के द्वारा होंदे ने। जीव अपने जोर दे नाल कुछ नहीं कर सकता, गुरु धारण नहीं करता, उस तक वो प्रभुपति परमेश्वर के दर्शन दीदार नहीं हो सकते। सो पहला गुरु धारण करना जरूरी है। सतगुर, सतगुर का अर्थ होंदा सच्चा, गुर का अर्थ होंदा जिहड़ा हनेरे च भी दीवा जगा दवे, प्रकाश कर दवे। हनेरा आ साडे हिरदे च हज़ारां सालों तो हनेरा आ, पर चानण नहीं हो रहा। एक दफ़ा गुरु कृपा कर दवे, नाम का रस अंदर आ जाए, हज़ारां सालां दा हनेरा एक खिन दे विच दूर हो जाएगा। साडे घर दे च कोई कमरा आ हज़ारां सालां तो बंद पिया होवे, पर माता एक बार दीवा जगा दवे, हज़ारां साल नहीं गिने जावणगे, वो एक खिन गिणिया जाएगा भी जदों हनेरा दूर हो गया। इसे तरह ही जदों कोई गुरु धारण करके गुरु मार्ग ते चलदा आ ते सत्संग दी अंदरों हनेरा दूर हो जाता है। परमात्मा अंदर है, परमात्मा बाहर भी है, अंदर भी है, पर सत्संग दी ओदी जिहड़ी प्राप्ति है वो अंदरों होवेगी। जदों अंदरों हो गई फिर ओदी प्राप्ति बाहरों होवेगी। संसार ते ये यकीन करदा जो बाहरों देखदा आ, संसार उस ते यकीन करदा आ। धर्म दी दुनिया विच दिखदा बाਅद चों आ, पहले यकीन करना पैंदा आ परमात्मा है आ। यकीन करोगे फिर रब की प्राप्ति है। पर दुनिया दे विच ऐसा पहले इंसान देखदा आ ते फिर यकीन करदा है, पर धर्म की दुनिया विच ऐसा नहीं है। सतगुर प्रसाद, प्रसाद का अर्थ उहदी किरपा दे नाल, भाव गुरु की किरपा दे नाल परमात्मा दे दीदार हो जाते हैं। राग आसा घर छेवां महला पंजवां। राग आसा का अर्थ सत्संग जी महाराज गुरु के कीर्तनीय सवेरे और शाम राग आसा पढ़ते हैं। आसा का अर्थ ये आ, हे महाराज साडियां सारियां आसा खत्म हो गई ने, हुण साडी तेरे उत्ते आस आ। राग सुनना, राग पढ़ना, राग दी विचार करन दे नाल गुरबाणी दी साडे मन और तन ते बड़ा गहरा असर हुंदा आ। राग पत्थर नूं भी सुना दईए ना ते पत्थर भी मोम हो जाता आ। जदों सतगुरु जी किते रात नूं जंगल विच ठहरदे सी, नाल भाई मरदाना जी, रात होई ते कदे भी सत्संग दी नाम दी भुख लग सकदी है। नाम जपण लगे दिन जां रात नहीं देखा जाता, ना रात दिन का कोई फर्क नहीं। गुरु नूं कदे भी असीं याद कर सकते हैं।
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਏ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਕਰਨੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਝੂਮਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਰਾਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏ। ਰਾਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਕਾਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਖਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਗਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਬਾਂਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸ ਕੱਟ ਕੇ ਬੇਸੁਰੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਜਾਇਆ, ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਝੂਮਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰ ਗਵਾਲੇ ਵੀ ਝੂਮਣ ਲੱਗੇ। ਆਖਦੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਝੂਮਣ ਲੱਗੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ। ਜੋ ਸਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਨਹਦ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਦ ਇੱਕ ਅਨਹਦ, ਅਨਹਦ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਊਸ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਆ, ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਜ਼ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੜਿਆ ਔਰ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨਹਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਤਾਊਸ ਵਰਗਾ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਰਾਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਭਾਵ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਕਰ ਛੇਵਾਂ। ਕਰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਕਹਿਣੀ, ਸਹਿਣੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਅੱਗੂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰ ਦਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਚਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਾਨੀ ਖਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ,
ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਖਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਪਰਖ ਕੇ। ਘੁਮਿਆਰ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰਦਾ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਗੋ ਕੇ ਫਿਰ ਘੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਘੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਉਸ ਘੜੇ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰ ਪਰਖ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਉਦੋਂ ਘੜਾ ਖਰੀਦਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਘੜਾ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਘੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਖਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਾਖ ਨੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਨੰਦ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਦਵਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੁਰਸ਼, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ? ਆਖਦਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ, ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਨਾੜੂਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਲਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੋ, ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੜੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸੋ ਜੀਵ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਉਹ ਪਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵੀ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੀਏ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗਲ ਹੋਏ। ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਸੁੱਖ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਗਲ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਰਾ ਆਪ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਿਓ, ਵਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਪਕੜ ਕਰਿਓ। ਗਹਿਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤੀਲਾ ਚਾੜਿਆ, ਪਤੀਲਾ ਚਾੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਗੂਰ ਪਾਏ, ਅੰਗੂਰ ਪਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੀਵ ਛਕਣ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀਵ ਨੇ ਗੁੜ ਪਾਇਆ, ਅੰਗੂਰ ਪਾਏ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਵੇ, ਜੀਵ 1-2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਗੋਲੀ ਜੀਵ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਣਾ। ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਸੋਈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਮਨ ਸੋਈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੀਵਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਆਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਐਸੀ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾਸਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਆ। ਸਾਰੇ 192 ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, 2-3 ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਰਲਾ ਜਾਂ ਪਰਨਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਆ, ਜੰਤਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਵ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅੰਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੂਰ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜੀਵ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ, ਜੀਵ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜੋਗੀ ਤਪੀ ਤਪੀਸਰ ਅਵਧੂਤ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਰਸਕ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜੀਵ ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੀਵ ਕੋਲੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 3 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਏ। 3 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। 3 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। 4 ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਨ ਆਖਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ। ਮਨ ਆਖਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ, ਬੁੱਧੀ ਆਖਦੀ ਨਾਮ ਜਪ। ਮਨ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ, ਬੁੱਧੀ ਆਖਦੀ ਨਾਮ ਜਪ। ਪਰ ਮਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਬੁੱਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਮ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ
ਇਹ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਸਲਤ ਮਤਾ ਸਿਆਣਪ ਜਨ ਕੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮਸਲਤ ਮਤਾ ਸਿਆਣਪ ਜਨ ਕੀ, ਤੇ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਮਸਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਚਾਵੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਰਸ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਲ ਛਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ 2 ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, 1 ਵਕਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਤਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਪਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਿਆ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਗਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੋਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੋੜੇ, ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਗ। ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮੰਗਨ ਬਹੁਤਾ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਜੀਵ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਾਤ ਲੋਕੇ, ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕੇ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖਲਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਮਹੀਲ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਖਲਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਮੁੱਕਦਾ ਆ, ਇਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਖਦਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੇ 20,000 40,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ,
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਈ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਓ। 20 ਤੇ ਧਿਆਨ ਖੜਿਆ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੱਪ ਦਾ, ਸਪੇਰੇ ਦਾ ਸੱਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਮਾਇਆ ਆ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੜਫਦਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਜੇ ਮਰੈ। ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਜੀਵ, ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਜਾ ਕੋ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਗਮ ਹਨ, ਚੋਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾ ਕੋ ਦਿਆ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੇ ਸਾਹ ਭਲੇ ਭਗਵੰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਦਿਆ ਤੁਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਕਰ ਦਵੇ, ਸੇ ਸਾਹ ਭਲੇ ਭਗਵੰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਮੋਹ ਧਰੋਹ ਸਭ ਨਿਕਸੇ, ਜਬ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈਏ ਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਮੋਹ ਧਰੋਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੋਖਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਰਨਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਹਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਵਰਤਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਨਾ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਰੰਗ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਆ। ਵਰਤਦਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਪ। ਜਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, 2-4 ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆ ਜਪ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਪ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਪ। ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤਪਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਪੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਪੇ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ, 10 ਦਿਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਪੇ। ਪਰ ਤਾਪੇ ਤਪਸ਼, ਤਪਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਤਪਦਾ ਆ, ਤਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਸੋਨਾ ਉਤਨਾ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਪੇਗਾ, ਤਪ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਟੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਜਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਨ ਆਪੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਜਾਮਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਹਿਸਿਓ ਮੇਲ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਭਿਆਸ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਧੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।